अस्सलाम वालेकुम वीरो, की हाल है? ठीक ठाक हो? मैं थोड़ा वीर साकब मैर यूट्यूब चैनल सांझा पंजाब। सियाणे कहते ने कौन सा कवे साहब नूं इंज नहीं तो इंज कर। जिद्दां कि सानूं हुण पता कि बकरा ईद ईद उल जुहा ये आ रही आ ते हुण लोकां ने ना अपने जिहड़े ना अपने मसले अपने फायदे दे वो मसले आन पुछने आ मौलवियां नूं कि वो जी बकरे दे गोश्त दे 3 हिस्से करने जरूरी आ। वो जी जे वो फलाना साडा रिश्तेदार आ ते वो ना यार साडे नाल नहीं एडे बोलदे चालदे ते जे उन्हां नूं ना गोश्त देईए तो कोई रौला ते नहीं जी। ते जी अपना खल जिहड़ी आ असीं ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵੱਡੇ ਡੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ यार ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ 1000-1500 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਆਵਾਮ ਕਰਦੀ ਕੀ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਬ ਆ ਉਹ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣਾ ਇਹ ਆ कि खल जिहड़ी आ या तो जिहड़े पहले दौर के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर जिस तरह की जाए नमाज बना लए जाते सी या मशकीज़े बनाए जाते सी। चलो हुण जदीद दौर आ गया, हुण वो चीज़ां नहीं रहियां। साडे कोल जाए नमाज घरां दे अंदर बथेरे पे आ, भावें असीं उन्हां ते नमाज नहीं पढ़ते, भावें असीं उन्हां ते नमाज पढ़ते ही नहीं, जाए नमाज जरूर रखे घरां च। ते जाए नमाज ते हुण चलो असीं बना नहीं सकते खल दा, ठीक हो गया। ये आ कि जां वो खल जिहड़ी आ किसी ऐसे मदरसे नूं दे दिओ कि जिथे लगदी आ, जिथे बच्चे पढ़दे आ उन्हां नूं दे दिओ। अगर उन्हां नूं नहीं दे सकदे बच्चिआं नूं, फिर सब तो पहलां अपने रिश्तेदारां दे अंदर अपने करीबी हमसायां दे अंदर देखो कि यार कोई ऐसा हकदार बंदा होवे कि जिहदे ते लगदी होवे और उहनूं असीं दे के उहदे जां नूं वेच दिओ, वेच के उहदे जिन्ने दी होवे के और पूरी बहस के नाल वेचो। ये नहीं कि मगरों लाउणी आ खल, पूरी बहस के नाल वेच के उहदे पैसे जिहड़े भी बने आ वो सारे उस गरीब नूं या उस गरीब रिश्तेदार नूं या हमसाया जिहड़ा साडा यतीम मस्कीन आ उहनूं दिओ। अगर नहीं फिर किसी मदरसे नूं दे दिओ, ठीक हो गया। और मदरसा वो देखो कि जिहड़ा यार इस दौर के अंदर सब तो अच्छा काम कर रहा वा साडे बच्चियां वास्ते, साडे आउण वाली नस्ल वास्ते, साडे मुस्तकबिल वास्ते, पूरे पाकिस्तान वास्ते, पूरे मुसलमानां वास्ते, फिर दुनिया के अंदर सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानां दे हक दे विच ही नहीं बल्कि आप पूरी बैन अल-अक़वामी सतह ते जिहड़ा ना सानू लैके चल रहे ने। और साडा जिन्ना भी मसलन पैसे आ या साड़ियाँ खल्लां दे पैसे आ या दीगर सदका फितराना दीगर खैरात के जितने भी मामलात ने ना असी जितने भी करते हैं यार उस हथ के अंदर दईए, उस बंदे दे सुपुर्द करिए कि जिते सानू यकीन आ कि साडा हक जिहड़ा ये साडा सदका खैरात का जितना भी साडा पैसे आ हिस्से आ खल दे पैसे आ जो भी मामलात ने वो सही हकदार तक पहुँचणगे, ना कि रस्ते के अंदर ही बंटवारा हो जाएगा, तकसीम हो जाएंगे। नहीं, बल्कि इस तरह के लोगों को ना दिओ, उस बंदे नूं दिओ कि जिहड़ा सब तो पहला हकदार आ, तुहाडे करीब तुहाडा हमसाया, तुहाडा कोई अजीज़ रिश्तेदार जिहड़ा इस चीज़ का हकदार आ उहनूं दिओ। हुण इत्थे चुकदे जी खल देती जी उजरत दे विच दे दित्ती, ये कोई इहदा सबूत नहीं हैगा कि उजरत के अंदर खल जिहड़ी ये नहीं देनी चाहिए है, जायज़ ही नहीं है, ठीक हो गया। असीं अपनी कुर्बानी का वो सवाब ही ख़त्म कर लेने ये काम करके। फिर एक मेन जिहड़ा मसला साडे मुआशरे के अंदर पाया जाता वो ये कि असीं साडे घर के अंदर माशाअल्लाह साडा वालिद भी जिंदा, साडी वालदा भी जिंदा, ठीक है, हयात ने माशाअल्लाह, और असीं 5 या 7 भाई हैं घर के अंदर, एक घर के अंदर ही रह रहे हैं, एक फैमिली है सारी इकट्ठी, लेकिन साडे कारोबार अलहदा ने, कारोबार असीं अलहदा कर रहे हैं।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 5-7 ਭਾਈ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹਯਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਜਬ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਨਫਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਜਬ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਾਜਬ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਦੇਤੀ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੁਆ ਮੰਗਣ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਬੂਲ? ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਦੇਵੋ, ਵਾਲਦ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਫਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਜਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਲਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਦੇਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਅਖਲਾਸ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਰਤ ਅਖਲਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਫਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਤ ਅਖਲਾਸ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਖਲਾਸ ਆ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਅਖਲਾਸ ਸੁਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਯਾਸੀਨ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਸਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਵੀ ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਲੰਮੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਕੌਸਰ ਯਾਦ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਕੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ, ਯਾਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਨੇਕੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਯਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ